of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. ఇవాళ మనమందరము ఇతర సమావేశమై క్యాథలిక్ హబ్ ఫ్యామిలీ డేను జరుపుకుంటున్నాం. దేవుని యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆదేశానుసారం సువార్తను ప్రపంచమంతటికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించండి అన్నటువంటి యేసు ప్రభుని ఆదేశానుసారం క్యాథలిక్ హబ్ చేస్తున్నటువంటి వేద ప్రచారం, వేద ప్రబోధం, దానికి మీరు ఇస్తున్నటువంటి సహకారానికి మనస్ఫూర్తిగా మేమందరినీ అభినందిస్తున్నాను. యు ఆర్ ఇండీడ్ ఎంకరేజింగ్ what the Lord wants, what the Lord wanted it, what the Lord commanded. Our Lord Jesus Christ said, go and proclaim the good news. And here is the Catholic hub that is proclaiming, that is doing the mind of Jesus, the work of Jesus, and the grace and blessings are assured of to all of you who are encouraging this ministry. ఈ దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొనుటకు మనము చేసినటువంటి పాపములను ఒప్పుకుందాము. I confess to Almighty God And to my brothers and sisters that I have sinned, greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my faults, through my most gracious faults. Therefore I ask to bless you, Mary of Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us all our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God, glory to God, glory to the Father. Glory to God, glory to God, glory to the Father. To Him be glory forever, to Him be glory forever. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Glory to God, glory to God, Son of the Father. Glory to God, glory to God, Son of the Father. To Him be glory forever, to Him be glory forever. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Glory to God, glory to God, glory to the Spirit. Glory to God, glory to God, glory to the Spirit. To Him be glory forever, to Him be glory forever. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Grant us, Lord our God, that we may honor you with all our mind and love everyone in truth of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. First reading
A reading from Zephaniah chapter 2, versicle 3 and chapter 3, versicle 12 and 13. Seek the Lord, all you humble of the land, who do his commands. Seek righteousness, seek humility. Perhaps you may be hidden on the day of the Lord's wrath. Chapter 3, versicle 12 and 13. For I will leave in the midst of you a people humble and lowly. They shall seek refuge in the Lord, in the name of the Lord, the remnant of Israel. They shall do no wrong and utter no lies, nor shall a deceitful tongue be found in their mouths. Then they will pasture and lie down, and no one shall make them afraid. The word of the Lord. Thanks be to God. అమృత స్వరము నీ దివ్య వాక్యం, అవనికి వరము నీ ప్రేమ కావ్యం. అమృత స్వరము నీ దివ్య వాక్యం, అవనికి వరము నీ ప్రేమ కావ్యం. అజరం అమరం నీ వాక్యం, మననం మధురం నీ కావ్యం. అజరం అమరం నీ వాక్యం, మననం మధురం నీ కావ్యం. అజరం అమరం నీ వాక్యం, మననం మధురం నీ కావ్యం. అమృత స్వరము నీ దివ్య వాక్యం, అవనికి వరము నీ ప్రేమ కావ్యం. పరిమళమైన నీ ప్రేమకు పరవశముంది నే పాడనా. పరిమళమైన నీ ప్రేమకు పరవశముంది నే పాడనా. పావనమైన నీ చరితను ప్రతిదినము స్వామి నే పొగడనా. పావనమైన నీ చరితను ప్రతిదినము స్వామి నే పొగడనా. అజరం అమరం నీ వాక్యం, మననం మధురం నీ కావ్యం. అజరం అమరం నీ వాక్యం, మననం మధురం నీ కావ్యం. అజరం అమరం నీ వాక్యం, మననం మధురం నీ కావ్యం. అమృత స్వరము నీ దివ్య వాక్యం, అవనికి వరము నీ ప్రేమ కావ్యం. రెండవ పఠనము పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 1వ అధ్యాయము 26వ వచనము నుంచి 31వ వచనము వరకు. పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 1వ అధ్యాయము 26వ వచనము నుంచి 31వ వచనం వరకు. సోదరులారా, దేవుడు మేము పిలిచిన నాడు మీరు ఎట్లుంటిరో జ్ఞాపకము చేసుకొనుడు. మానవ దృష్టితో చూచినచో మీలో వివేకవంతులు, శక్తిమంతులు, సాంఘికముగా ఉన్నత జీవనము కలవారు కొలది మంది మాత్రమే. వివేకవంతులను సిగ్గుపడునట్లు చేయుటకు లోకముచే అవివేకులుగా భావింపబడు వారిని దేవుడు ఎన్నుకొనెను.
శక్తిమంతులను సిగ్గుపడునట్లు చేయుటకు లోకముచే బలహీనులుగా భావింపబడు వారిని ఆయన ఎన్నిక చేసుకొనెను. లోకముచే ముఖ్యమైనదిగా భావింపబడు దానిని నాశనము చేయుటకు లోకము అల్పముగా నీచముగా విలువ లేనిదిగా ఎంచు దానిని ఆయన ఎన్నుకొనెను. దేవుని సన్నిధిలో ఏ వ్యక్తి గొప్పలు చెప్పుకొనకుండునట్లు ఆయన ఇట్లు చేసెను. అయితే ఆయన జీవము మూలముగా మీరు క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నారు. అంతేకాక ఆయన క్రీస్తును మన వివేకముగా చేసెను. ఆయన ద్వారా మనము నీతిమంతులము, పరిశుద్ధులము, విముక్తులము అయితిమి. కనుక పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పునట్లుగా గొప్పలు చెప్పదలిచిన వాడు ప్రభువు చేసిన దానిని గూర్చి మాత్రమే గొప్పలు చెప్పవలేను. ఇది ఏలినవారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఆదిలో వాక్కుండెను, ఆ వాక్కు మానవుడాయెను. ఆదిలో వాక్కుండెను, ఆ వాక్కు మానవుడాయెను. ఆ వాక్కు మన మధ్య నివసించును. ఆ వాక్కే ఆదియు అంతమై ఉన్నది. ఆ వాక్కు మన మధ్య నివసించును. ఆ వాక్కే ఆదియు అంతమై ఉన్నది. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఎడారి బ్రతుకులకు జీవమునిచ్చును, ఎండిన ఎముకలకు ప్రాణమునిచ్చును. ఎడారి బ్రతుకులకు జీవమునిచ్చును, ఎండిన ఎముకలకు ప్రాణమునిచ్చును. వక్ర మార్గములను సరిచేయును, ఒంటరి బ్రతుకున తోడుండును. వక్ర మార్గములను సరిచేయును, ఒంటరి బ్రతుకున తోడుండును. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు వ్రాసిన శుభ సందేశములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. 5వ అధ్యాయము దైవవచనంలో 1 నుండి 12 వరకు. గాస్పెల్ ఆఫ్ మాథ్యూ చాప్టర్ 5 వర్స్ 1 to 12. యేసు ఆ జన సమూహములను చూచి పర్వతము ఎక్కి కూర్చుండెను. శిష్యులు ఆయన చుట్టూ చేరిరి. ఆయన నోరు విప్పి ఉపదేశింపనారంభించెను. దీనాత్ములు ధన్యులు, దైవ రాజ్యము వారిది. శోకాతులు ధన్యులు, వారు ఓదార్పబడుదురు. వినమ్రులు ధన్యులు, వారు భూమికి వారసులగుదురు. నీతి నిమిత్తము ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు, వారు సంతృప్తి పరపబడుదురు.
దయామయులు ధన్యులు, వారు దయను పొందుదురు. హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని దర్శింతురు. శాంతి స్థాపకులు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు. ధర్మార్థము హింసితులు ధన్యులు, దేవరాజ్యము వారిది. నా నిమిత్తము ప్రజలు మిమ్ము అవమానించినప్పుడు, హింసించినప్పుడు, నిందారోపణ గావించినప్పుడు మీరు ధన్యులు. మీకు ముందు వెలసిన ప్రవక్తలను సైతము ప్రజలు అట్లే హింసించినది. పరలోకములో మీకు గొప్ప బహుమానము కలదు, కావున మీరు ఆనందపడుడు, మహానందపడుడు. ఇది ఈ దినము ప్రభు సన్నిధికి వచ్చిన మనందరికీ ప్రభు అసగే శుభ సందేశము. సర్వేశ్వరునికి కలుగునుగాక. ఒకానొక గ్రామంలో గ్రామ పండుగ, విలేజ్ పండుగ జరుపుకున్నటువంటి తరుణంలో ఆటల పోటీలు జరపబడ్డాయి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా వారు జరుపుకుంటారు. ప్రతి సంవత్సరము పరుగు పందెములో ఒకానొక వ్యక్తి, అదే వ్యక్తి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఫస్ట్ ప్రైజు సంపాదించేవాడు. ఎవరు ఎంత ప్రయత్నించినా కానీ ఈ అబ్బాయి మాత్రమే, ఇతను మాత్రమే ఫస్ట్ ప్రైజు సంపాదిస్తున్నాడు. ప్రతి సంవత్సరం ఒకడు వెళ్ళి, ఏమయ్యా నువ్వు ప్రతి సంవత్సరము వేరే వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ప్రతి సంవత్సరం నీవే ఫస్ట్ ప్రైజ్ సంపాదిస్తున్నావు, ఎలా, ఏంటి రహస్యం, ఏమిటి, ఏ మంత్రం అంటే అప్పుడు అతను ఏమంటున్నాడంటే, అబ్బే ఏమి లేదండి, నేను పరుగు ప్రారంభించే ఒక్క క్షణం ముందు కళ్ళు మూసుకొని నా భార్య చపాతీ కర్రతో నన్ను కొడుతున్నట్టు ఊహించుకుంటున్నాను, అంతే పరిగెత్తిపోతాను అంటున్నాడు. ఈనాటి పఠనాలు మనకు వినయము, విధేయత, దీని గురించి, దీనార్థం గురించి తెలియచేస్తున్నాయి. రాజుల దినచర్య 2వ గ్రంథములో, రాజుల దినచర్య 2వ గ్రంథము, బుక్ ఆఫ్ క్రానికల్స్, సెకండ్ బుక్, చాప్టర్ 26 verse 16 to 21. రాజుల దినచర్య 2వ గ్రంథము 26వ అధ్యాయము 16వ వచనము నుండి 21వ వచనములో ఒక చక్కటి సంఘటన లిఖించబడింది, వ్రాయబడింది. అదేంటంటే, ఉజ్జియా అనే రాజు, నేను రాజును, నాలో అధికారం ఉంది, నేనే అధిపతిని, నేనే పాలకుడను, నేనెందుకు దేవాలయంలోకి వెళ్ళి దేవునికి ధూపం వేయకూడదు అని భావించి దేవాలయానికి వెళ్ళాడు. పవిత్రమైనటువంటి గురువులు మాత్రమే, యాజకులు మాత్రమే ప్రవేశించే ఆ దివ్య పీఠం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. యాజకులు, గురువులు అతన్ని బ్రతిమిలారాడు. రాజుగారండి, మీరు గొప్పవారు, అధికారం ఉంది, కానీ ఇది మీరు చేసే పని కాదు, కేవలము గురువులు, యాజకులు, అభిషక్తులు, దేవుని చేత అభిషేకించబడిన వారు మాత్రమే చేయాలా, మీరు చేయకూడదు, ధూపం వేయకూడదు దేవునికి అంటే, అతను గర్వాంధకారంతో నేనే రాజును, నేనే అధిపతిని
అని ధూపం తీసుకొని దేవునికి యాజకులు చేయవలసిన పనిని తానే చేయటానికి సాహసించాడు, ప్రారంభించాడు. అప్పుడు దేవుడు ఆగ్రహించి అతని ముఖము మీద నుంచి కుష్ఠవ్యాధిని వెంటనే అతని ముఖంలో కుష్ఠవ్యాధి కనపడింది. చనిపోయినంత వరకు అతడు కుష్ఠవ్యాధితో బాధపడుతూ వచ్చాడు. గర్వము అనేది మనల్ని సర్వనాశనం చేస్తుంది. గర్వము ఎందుకంటే గర్వంలో చాలా దేవునికి దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంది, దేవుని తృణీకరించే అవకాశం ఉంది. దేవుని ఆగ్రహానికి ఎందుకంటే దేవుని ఆగ్రహానికి మనం గురి కావలసి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకంటూ సాధించింది ఏమీ లేదు. మనం ఏది చేసినా ఏది సాధించినా దైవానుగ్రహము చేత, దైవ కృపావరము చేత, దేవుని శక్తి వలన మనం సాధించగలం. నేటి పఠనాలు శాశ్వతమైన, సుస్థిరమైన శాంతి, సంతోషము, ఆనందము, సంతృప్తి ఎలా సాధించగలం, ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని తెలియచేస్తున్నాయి. అష్టభాగ్యాలు ఆధ్యాత్మిక చింతనను, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని వికసింపచేసి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని మన యందు పరిమళింపచేస్తున్నాయి, సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. మనిషిని సమస్త దివ్య సద్గుణ సంభూతినిగా చేస్తున్నాయి, సౌశల్యవంతునిగా తీర్చిదిద్దుతున్నాయి. అష్టభాగ్యాలలో భగవంతుడు మనల్ని ఏ విధంగా తన పదంలో, తన మార్గంలో మనం పయనించగలము, గొప్పవారము కాగలము, మహిమాన్వితులము కాగలము తెలియచేస్తున్నాడు. అష్టభాగ్యాలను ప్రధానంగా 2 భాగాలుగా విభజించవచ్చు. 2 భాగాలుగా. మొదటిది దారిద్ర్యము, పేదరికము, లేమితనము, లేమిని కాంక్షించేవారు కాకుండా పేదరికముతో క్రీస్తు కోసము క్రీస్తును ప్రేమించేవారు మొట్టమొదటి భాగము. రెండవ భాగము, రెండవ వారు ఆ అష్టభాగ్యాల్లో రెండవ అంశము క్రీస్తు కొరకు, క్రీస్తు ప్రేమ కొరకు హింసించబడేవారు. మొదటిది దారిద్ర్యాన్ని, పేదరికాన్ని, దీనత్వాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళు యేసు ప్రభు మీద ఆధారపడి జీవిస్తారు. యేసు ప్రభు మీద ఆధారపడి, నేను కాదు, నా శక్తి కాదు, నా ధనము కాదు, నా యొక్క గుండె బలము కాదు, ఖండ బలము కాదు, యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తి వలన, దేవుని అనుగ్రహం వలన, యేసుక్రీస్తు వరము వలన నేను జీవిస్తున్నాను అన్నటువంటి తత్వము కలిగి ప్రతిదినము, అనుదినము యేసు ప్రభువుతో అనుసంధానము కలిగి అతనితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ప్రతి అంశాన్ని కూడా, జీవితంలో కలిగే ప్రతి సంఘటనను కూడా దేవునికి సమర్పించి దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించే వాళ్ళు దీనాత్ములు, పేదరికము గలవారు. అటువంటి వారు నిజంగా దేవునిచే ఆశీర్వదింపబడిన వారు, దేవునిచే పిలువబడిన వారు. పునీత పౌలుడు 2వ పట్టణములో ఎవరెవరు దేవుని చేత పిలువబడ్డారో, ఎట్టివారు పిలువబడ్డారో మనకు సవిస్తరంగా తెలియచేసి ఉన్నాడు. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు. మీ యొక్క గొప్పతనాన్ని చూసి కాదు, మీ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను చూసి కాదు, మీ యొక్క అందచందాలను చూసి కాదు. దేవుడు మిమ్మల్ని తన ప్రేమతో, లోపాలు పాపాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రభు మిమ్మల్ని ఎన్నుకొని మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా చేస్తున్నాడు,
పవిత్రులుగా చేస్తున్నాడు అని మనం 2వ పట్టణంలో ఆలకించి ఉన్నాం. కాబట్టి ఇది కేవలము దేవుని కృప వలన మనము ఎన్నుకొనబడ్డాము. మనలో దేవుని యందు సత్సంబంధం కలిగి ఉండాలి. మనలో వినయం ఉండాలి, వినమ్రత ఉండాలి. మనలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఎంత డబ్బులు ఉన్నా కానీ ఉండొచ్చు, డబ్బులు, ధనము, ఐశ్వర్యము కానీ కావాలి కూడా, కానీ మనం దానికి బానిస కాకూడదు. రెండవది, ఇది మనం గమనించవలసిన విషయము, పునీత పౌలుడు కొరింథీయులకు రాసిన 2వ లేఖ 9వ అధ్యాయంలో, మేము మాపై ఆధారపడక మృతులలో నుండి పునరుత్థానమునరించు దేవునిపై ఆధారపడి ఉన్నాము. మేము మా మీద ఆధారపడకుండా మృతుల నుండి లేపగల శక్తి గల దేవుని మీద ఆధారపడి ఉన్నామని పునీత పౌలుడు కొరింథీయులకు రాసిన 2వ లేఖ 9వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం. అలాగే సామెతల గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో, పొగురుబోతునకు అవమానం తప్పదు, వినయవంతులకు విజ్ఞానము దొరుకును. విజ్ఞానం, దేవుని యొక్క జ్ఞానము, దేవుని యొక్క శక్తి అనేది దొరుకుతుంది. దాని వలన మనకు గొప్ప శాంతి, సమాధానము కలుగుతుంది. సకల సద్గుణాలతో విరజిల్లాలని నీతి, న్యాయం, ధర్మం, వినయం, అనుకవ, సాధుశీలత, సౌమ్యము, పవిత్రత, ప్రాతివ్రత్యం, దయాలత్వం, దయార్ధ హృదయం, కరుణ, శాంతి, ఇవన్నీ కూడా మనకు అష్ట సౌభాగ్యాల ద్వారా కలుగుతున్నాయి. 2వ అంశము, క్రీస్తు ప్రేమ కోసం హింసింపబడడానికి, క్రీస్తు ప్రేమ కోసం ఎటువంటి కష్టాలనైనా, శ్రమలనైనా, జబ్బునైనా, వ్యాధినైనను, సంకటానికైనను ధైర్యముతో, స్థైర్యముతో, ప్రేమతో భరించేవారు దేవుని యొక్క ఆశీస్సులను, అనుగ్రహాలను ఇతోధికంగా పొందుతారు. హబక్కుక్ ప్రవక్త రాసిన గ్రంథంలో హబక్కుక్ 3వ అధ్యాయము 17వ వచనం నుండి 19వ వచనం వరకు, హబక్కుక్ ప్రవక్త 3వ అధ్యాయము 17వ వచనము నుండి 19వ వచనము, అంజూరపు పూత పట్టకుండిన, ద్రాక్షాత్రిగా కాయలు కాయకుండిన, ఒలీవ పంట నాశనమైన, పొలము పండకపోయినా, గొర్రెల గుంపులన్నీ చచ్చిన, కొట్టములోని పశువులు నాశనమైన, నేను ప్రభువునందు ఆనందించెదను, నా రక్షకుడైన దేవుని యందు సంతసించెదను. సర్వోన్నతుడైన ప్రభువు నాకు బలమును వసగును, నా పాదములకు జింక కాళ్ళ వలె లాఘవమును వసగి, నేను కొండలపై నడియాడునట్లు చేయును. పంటలు పండకపోవచ్చు, అనుకున్నది సాధించలేకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు, కానీ నేను ఎల్లప్పుడూ దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంటాను, ఆయన నాకు బలాన్ని ప్రసాదిస్తాడు అంటున్నాడు. ఇటువంటి సద్గుణ సాధన ద్వారా క్రీస్తు ప్రభుని సాక్షాత్కారం చేసుకొని, క్రీస్తు సాన్నిధ్య మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ, ఆయనతో సాంగత్యము, అనుబంధమును గురోలి క్రీస్తు మహిమలో పాల్గొంటామని పునీత పౌలుడు తెస్సలోనికా పౌలుకు రాసిన లేఖ 2వ లేఖ 2వ అధ్యాయము 14-17 వచనంలో తెలియచేస్తున్నాడు. పునీత పౌలుడు తెస్సలోనికా పౌలుకు రాసిన 2వ లేఖ 2వ అధ్యాయము 14-17, మేము మీకు బోధించిన సువార్త ద్వారా దేవుడు మిమ్ము దీనికై పిలిచెను, మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమలో మీరు భాగం పొందుటకై ఆయన మిమ్ము పిలిచెను. మనల్ని ప్రేమించి అనుగ్రహముతో శాశ్వతమైన ఊరటను, చక్కని నిరీక్షణను మనకు ప్రసాదించిన మన తండ్రియగు దేవుడును,
మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తును మీ హృదయంలో ఉత్సాహపరచి మేము సమస్త సత్క్రియల యందును సద్వాక్కుల యందును స్థిరపరచునుగాక అంటున్నాడు. మనల్ని ప్రేమించి మనకు అనుగ్రహముతో శాశ్వతమైనటువంటి ఊరటని ఇచ్చినటువంటి ప్రభు, మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు మహిమలో మీరు భాగస్థులు అవుతున్నారు. ఆయన మహిమయే మీ మహిమ, ఆయన శక్తియే మీ శక్తి. అటువంటి గొప్ప వరాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడు. కాబట్టి ఈరోజు మనము ఈ క్యాథలిక్ హబ్ ఫ్యామిలీ చేసుకున్న తరుణంలో దేవుని వాక్యను పరిచయం చేస్తున్నటువంటి, దేవుని వాక్యను ప్రకటిస్తున్నటువంటి అందరి కోసం, ఈ యాజమాన్యం కోసం, ఆలకించే వారి కోసం, సహాయం చేసే వారి కోసం, తోడ్పడే వారందరి కోసం ప్రార్థించుతాం. టుడే we are celebrating the family, Catholic Hub family. Today's word of God is about beatitudes. Beatitudes are divided in two parts. The one who are humble, who are docile to God, who are ready to do what God wants us, always depend upon Him, rely on Him, count on Him, always ready to listen to His voice. These are people who are humble, not proud, not arrogant, but people who are always depend on God. The second group of people, of the Beatitudes, blessed people are those who are willing to suffer for the sake of Christ. Whenever there is a problem, difficulty, trouble, first question we ask, did I commit any sin? Why God is punishing me? Why me? What happened? Why God is away from me? Like this we will be thinking. But if we say, yes Lord, for your sake I love you Lord, and for your sake I suffer Lord, I offer my suffering Lord, I offer my pain Lord, I offer my difficulties Lord, I offer my trouble Lord, and you know God will come down to you and He will take your pain, your suffering, and you will be very fast, very soon recovering. It is said in the Reader's Digest, Christians who believe in Christ, who depend upon Christ, they are the ones who recover very fast from all the diseases, especially from heart problems or cardiac arrest and so on. You will recover very fast because we surrender our pain, our suffering to the Lord, and that is why very soon we recover from all the diseases. The Lord is there. The Lord is there to assist you, to help you, to give you speedy recovery. Surrender all your pain, suffering, whatever may be the human suffering, whatever may be the problem, however difficult it is, nothing is impossible to the Lord. Trust in Him, surrender yourself, your problems to Him. He will take care of you. Be willing, happily, willingly, suffer with the Lord. The Lord will help you and remove all the sufferings from your life. Let us pray for this Catholic Hub that is promulgating the word of God, the people who are doing it, Mareddy, and all others who are cooperating with him, and all those who are listening, all those who are hearing the word of God, all those who are helping him, assisting him to do this a mighty work of God, work of Jesus Christ, that everyone may be blessed today with all the beatitudes. We bless them with all the blessings of Jesus Christ. Everyone may experience pardon, forgiveness from all their sins, may experience in the glory of God. Amen. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరుని విశ్వసిస్తున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తును విశ్వసిస్తున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్యమరి నుండి పుట్టెను. పోన్సు పిలాతు అధికారములోనే పాటుపడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమునికి దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వాళ్ళను లేచెను. పరలోకమునికి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నారు.
అక్కడ నుండి జీవించు వాళ్ళకును చనిపోయిన వాళ్ళకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసించుచున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనం విశ్వసించుచున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించుచున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించుచున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించుచున్నాను. ఆమేన్. అందరూ కూర్చొని ఈ అపరసములతో మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలన్నింటినీ కూడా ప్రభువునికి అర్పిస్తూ ప్రార్థించండి. అలాంగ్ విత్ దిస్ బ్రెడ్ అండ్ వైన్ ఆఫర్ ఆల్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ ప్రే. ప్రేమ కానుకలు ఈ సమయంలో స్వీకరించబడతాయి. మీరు తెచ్చినటువంటి ప్రేమ కానుకలను ఉదారత్వంతో ప్రత్యేకంగా ఈ గొప్ప సేవ కోసం అందించండి. దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫరింగ్. ఆల్ దట్ లవ్ ఆఫరింగ్ యూ ఆఫర్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ దిస్ ఇవాంజలైజేషన్ మినిస్ట్రీ. మే గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ దోస్ ఆఫరింగ్స్ అండ్ బ్లెస్ యూ. అందమైన జీవితం దేవాని కానుక, ఈ జీవన కుసుమం నా ప్రేమ కానుక. అందమైన జీవితం దేవాని కానుక, ఈ జీవన కుసుమం నా ప్రేమ కానుక. ఆదరముతో స్వీకరించు నా జీవిత కానుక. ఆదరముతో స్వీకరించు నా జీవిత కానుక. నా జీవిత కానుక. అందమైన జీవితం దేవాని కానుక. సహోదరి సహోదరులారా, మీరును మేమును అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి ప్రీతికరమగునట్లా ప్రార్థించండి. ఏలిన వారు మీరు మన యొక్క ప్రయోజనము కొరకును ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, దీనత్వముతో కూడిన మా సేవకు గుర్తుగా నీ పీఠం మీద ఈ కానుకలను సమర్పించుచున్నాము. వీటిని కరుణతో స్వీకరించి అవి మాకు రక్షణదాయకముగా రూపొందునట్లు కృపచూపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో నుండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీవు ప్రపంచమునకు పునాదులు ఏర్పాటు చేసితివి. మారుచున్న ఋతువులు కాలములను నీవే క్రమపరిచితివి. కానీ మానవుని నీ సొంత రూపములో రూపొందించితివి. మానవుని చిత్రాతి చిత్రమైన సమస్త ప్రపంచముపై
అధికారములో ఉంచితివి. నీ సృష్టినంతటిని అతడు నీ నామమున పాలించుచున్నాడు. నీ మహోత్తర కార్యములందు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను నిరతము స్తుతించుచున్నాడు. కావున మేము దూతల దళముతో ఏకమై ఉప్పొంగుచు నీ ప్రస్తుతి చేయుచు నిన్ను గణపరుచుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్నా, ఏలినవారి నామమున వేంచేసుడు వారు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమునవి మా కొరకు మా ప్రభువును యేసుక్రీస్తు శరీరము రక్తము అగునుగాక. వారు శిలువ శ్రమలకు తమ్ము తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి తురించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు.
ఇది విశ్వాస రహస్యము. స్వామి మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానము చాటిదము, మీరు మరల వచ్చు వరకు వేచి ఉండుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునస్సు ఈ అప్పమును ఈ రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమున నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు సల్పుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారముగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతట వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా తుమ్మబాల అగ్రహపీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణు చేయుము. ఉత్థాన మగధమున నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై, ప్రత్యేకంగా catholichub.tv వారి కుటుంబముపై, ఈ కుటుంబ సభ్యులను ఆదుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబ సభ్యులందరిపై కనికరం చూపుము. దేవుని కన్యతల్లి మరియమాతతోనూ, పునీత యోసేపు గారితోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, వాది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్ము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిదైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. మన రక్షకుడు ఇచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసిందము. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఆమేన్. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును, మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నానని మీ అపోస్తలతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్త ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడు మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరము సమాధానము తెలుపుకుందాము. సమాధానము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములు పరిహరించువాడా, మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపం పరిహరించువాడా, మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపం పరిహరించువాడా, మాకు సమాధానమును దయచేయండి.
ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకమే యొక్క పాపలను పరిహరించుడు ప్రభువు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిల్లబడిన మనమందరము ధన్యులము. ఏలిన వార మీరు నా ఇంటి ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. మీరు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు శరీరము రక్తము నిత్య జీవము నన్ను కాపాడునుగాక. ఆమేన్. Mass announcements. Mass offered as Thanksgiving Mass and for good life of Sumant Reddy to the Sacred Heart of Jesus by Y. Victoria Rani. Mass offered by Supraja and Graces Sehana for the problems to be solved by T. Maria Kumar Reddy. Mass offered by M. Joseph and Mary Gertrude for the financial problems to be solved and all the debts to be cleared. Mass offered by Pushpa Simon and family for good job for the children and as Thanksgiving Mass. Mass offered by Veronica and Sharda as Thanksgiving Mass and for benefit in business and agriculture and for good health. Mass offered by J. Ravi as Thanksgiving Mass and Mass for good health and for a good job. Mass offered by John Kennedy as Thanksgiving Mass and for peace with the family. Mass offered by P. Inna Reddy as Thanksgiving Mass and for studies of Rohit. Mass offered by Loma Sampath as Thanksgiving Mass and Mass for good health and for Xavier's family. Mass offered by Martin and Maria as Thanksgiving Mass and for the blessings and for good health of children. Mass offered by Balakiran as Thanksgiving Mass and for good health of children. Mass offered by Catherine Dominic as Thanksgiving Mass and Mass for special intentions. Mass offered by S.P. Das Rani and family offered as a Mass for good health and for all the people in the family. Mass offered by Daisy David and family as Thanksgiving Mass and for good health to the family members. Mass offered by Kudumulu Joji Reddy as Thanksgiving Mass for all the family requests received. Mass offered by Komareddy and family as Thanksgiving Mass and for the good things what God has done for the family. Mass offered by Anita for Monica and Jessica's good studies. Mass offered for Robert Emmanuel and family as Thanksgiving Mass to Divine Mercy. Mass offered by Rekha Prasad Rao as Mass for special intentions for placement in the correct place and for Sanjana for good health and for studies. Mass offered by Chinnappa Vijaya Lakshmi for Harshida's studies and good health and for Sunil's good job and mother's health. Mass intentions for the repose of the souls of Maggie Nelson and Mr. Nelson, for the repose of the souls of Matthew Nelson and Arakya Mary, for the repose of the holy souls in purgatory, for the repose of the forgotten souls, for the repose of the souls of Sister Innocence, for the repose of the soul of Jane Gladson and Thomas Gladson, for the repose of the soul of Lawrence, for the repose of all the souls of the faithful departed, for the repose of the souls of the holy innocents, for the repose of the souls that had an untimely death, for the successful construction of St. Sebastian's Church, imploring blessings, for blessings of our parish priest and all involved in its construction, the workers and the families and parishioners, for wisdom imploring blessings to the Most Holy Trinity for the unemployed youth. Thanksgiving Mass in honor of Sacred Heart of Jesus for the completion of 25 years as a teacher of Catherine Nelson, for all those suffering from sickness, especially cancer, imploring blessings from Our Lady of Good Health, imploring blessings on alcoholics and drug addicts for their conversion, invoking intercession of St. Jude, RIP Mass for Irene Francis and Shiv Yamani, imploring blessings for good eyesight through intercession of St. Lucy, for all the poor souls in the purgatory, for the families and institutions catering to the needs of mentally challenged children, offered by Catherine Nelson. Thank you.
నజరేతు కుటుంబం దేవుని చిత్తము నెరవేర్చిన పవిత్ర ఈ కుటుంబం అద్భుతాలు ఎదురైనా ఆపదలు వెంటాడిన భయపడక బాధపడక జీవించిన కుటుంబం భయపడక బాధపడక జీవించిన కుటుంబం తిరు కుటుంబం తిరు కుటుంబం ఈ తిరు కుటుంబం తిరు కుటుంబం తిరు కుటుంబం ఈ తిరు కుటుంబం ప్రభు ఈ దాసుని చల్లని చూపుతో చూడుడు, నీ కరుణతో నన్ను కాపాడుడు. నేను నీకు మొరపెట్టుచున్నాను, నీవు నన్ను అవమానమున ముంచకుడు. ప్రార్థించుదాము. ఓ ప్రభువా, మా రక్షణకు సాయపడు దివ్యాహారముతో మమ్ము బలపరిచితిరి. ఈ దివ్య సప్రసాదము ప్రపంచమంతటను నీ పట్ల నిజమైన భక్తి విశ్వాసములు వృద్ధి చెందుటకు సహాయపడునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. దేవుని తల్లి రక్షణ మాత మరియమాతను తలంచుకుంటూ, ఆ తల్లి విజ్ఞాపన ప్రార్థన వలన మిమ్మను మీ కుటుంబాలను అందరినీ దీవించాలని, ఆయురారోగ్య సౌభాగ్యాలతో మీరు వర్ధిల్లాలని, దేవుని కృపాశిస్సులతో పవిత్రాత్మతో మీరు అభిషేకించబడాలని ప్రార్థించుకుందాం. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరి యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఎప్పుడైనా మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉందురుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మమందరిని ఆశీర్వదించి దీవించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. దయచేసి అందరు అలాగే 2 నిమిషాలు కూర్చోండి. ప్లీజ్ బీ సీట్. Dear family members, we would like to take only little time more, please, for the felicitation and the vote of thanks. I request Monsignor Reverend Father Swarna Bernard to kindly please come on to the dais. I request our spiritual director, Reverend Father Cyril, to kindly come on to the dais. I now request Mr. P.L. Marreddy, a founder of Catholic Hub TV, to kindly come and honor our Monsignor, Reverend Father Swarna Bernard, with the shawl and bouquet.
I now request Mr. Joseph Sunil Reddy, our director, to kindly come over and honor Reverend Father Cyril. I now request Mrs. Pramila, the mother of our founder of Catholic Hub TV, to come and honor our beloved lay preacher, Mrs. Rajasri. I now request Mrs. Sunita Mareddy and Mrs. Priyanka Reddy to come and honor Mrs. Velangani, our lay preacher of Catholic Hub TV. Thank you one and all. Actually, there are different prayer program over there. So many of our Reverend Fathers and Sisters are not here for the felicitation. I would like to propose the vote of thanks. Responding to the call of Jesus, as in Matthew 9:37, the harvest is truly plenty, but the laborers are few. Come, build my church. We, the Catholic Hub TV, have come forward along with all of you to build a church using technology's impact. I, Mrs. Ranan Sebastian, the program coordinator of Catholic Hub TV, like to thank with utmost sincerity our beloved Monsignor, Reverend Father Swarna Bernard, for coming over here. I like to thank Reverend Father Cyril Doss, our loving and ever helping and praying always and interceding for us, who is our spiritual director. I would like to thank Reverend Father Benny, who is not here, our spiritual advisor. I would like to thank Reverend Father U.G. Chinnappa Reddy, Reverend Father Y. Balushauri Reddy, Reverend Father Prabhudas, Reverend Father Dharma, and all our beloved fathers who are unable to be here. And I would also like to thank Reverend Sister Alfonsa, the Superior of St. Francis Convent, and all the community sisters for allotting us this ground and to make this program a big success. And also Sister Kamal, the principal of St. Francis School. I would like to thank our lay preachers, Jasantaka, Rajri Akka, Brother Patrick, Sister Velangani, Brother Vijay Reddy, and all the other preachers who could not come over here. I would especially like to thank Brother Varnan, Brother Praveen, and Father Cyril's team, each one by name, all the volunteers who are here, the catering session, the musicians, all the choir members, the one who has designed the flex and the drop back, Mr. Arun, the one who has taken care of the sound system, the Catholic Hub team, and all the volunteers, and especially all of you, each one by name, whom I have not taken. Please, I would thank each one by heart on behalf of the Catholic Hub TV. Thank you one and all. Please do remember to pray and intercede for all of us. Thank you.